آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ جو آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہے ہیں، یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں رونما ہوا تھا کہ بنارس میں ایک مشہور و معروف اور قابل قدر ہندو پنڈت رہتا تھا جس کا نام لالا رام تھا۔ جائیداد اور زمین کا مالک تھا۔ ہندو برادری میں اسے ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ یہ پنڈت کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ آخر کار ہزاروں دعاؤں کے بعد اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا نام شکنتلا رکھا گیا۔ شکنتلا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ حسن اور شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ شکنتلا صبح کے وقت جب گنگا کے لیے نکلتی تو راستے میں سینکڑوں پروانے اس کے ایک دیدار کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے، مگر شکنتلا حیا اور پارسائی کی وجہ سے اپنی نظریں اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے اس کے لیے رشتے آ چکے تھے، لیکن شکنتلا کی ماں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہ ہو۔ وہ اس کے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر جوائی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے ان کو ٹال دیا جاتا تھا۔ شکنتلا کے حسن و جمال اور ذہانت کی خبر بنارس کے کوتوال ابراہیم خان تک پہنچ گئی۔ ابراہیم خان کو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کچھ دن پہلے ہی بنارس کا کوتوال مقرر کیا تھا۔ اس کوتوال نے چند ہی دنوں میں بنارس کے لوگوں کے دلوں میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ وہ ایک نہایت ظالم، کمینہ اور اجاز آدمی تھا۔ وہ اتنے رعب اور دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی خطرناک نگاہوں سے کسی تازہ کلی کا بچ پانا بہت مشکل تھا۔ اس نے پورے بنارس میں اپنی جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھی جو خوبصورت لڑکیوں کا سراغ لگاتی اور ابراہیم خان کو ان کی اطلاع دیتی تھی۔ ایک دن جاسوس عورتوں نے شکنتلا کا پتہ لگا لیا اور یہ خبر اس عیاش ابراہیم کو پہنچائی اور کہنے لگی، حضور آپ تو بیکار میں پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے قیمتی ہیرا اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی اس کنول کے پھول کی طرح ہے جو ساری جھیل میں صرف ایک ہی بار کھلتا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سیک کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی مست آنکھوں میں جیسے میخانے تیرتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیرتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امٹنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے جیسے کسی نے چاندی کا ورق ہی مل دیا ہو۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہرس و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی نظر کی درندگی اب ننگی ہو چکی تھی۔ ایک بدماش شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں اس نے کہا کہ تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لاؤ کہ وہ اپنے گھر سے کب باہر نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیل معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دی کہ فلاں محلے میں بالکل گنگا کے بغل میں اس کا گھر ہے۔ صبح سویرے وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے۔ کوتوال نے پنڈت لالا رام کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور کہا کہ اے پنڈت، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری ایک بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بنائیں، لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دینا۔ پنڈت نے جب یہ بات سنی تو لرز گیا اور کوتوال کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اس کی چیخو پکار کا کوتوال پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔
उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा कि तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर उस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर न लगी तो फिर याद रखना मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे जबरदस्ती उठवा भी सकता हूँ। पंडित रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को सुनाया। बेटी अक्लमंद थी, फौरन उसके ज़हन में एक तरकीब आई। उसे इस तरकीब पर अमल दरामद करने में 1 महीने का वक्त दरकार था। उसने अपने बाप को अपनी तरकीब बताई और कहा कि आप कोतवाल से मेरी शादी के लिए 1 महीने की मोहलत मांग ले। पंडित के कहने पर कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास जेबे तन किया, सर पर इमामा बांधा और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। चंद दिन सफर के बाद सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पहुंच गई। सुल्तान औरंगजेब नमाज से फारिग हुआ। उसके सामने शहजादों का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। शहनशाह ने नकीब को हुक्म दिया कि फौरन उसे मेरे कमरे खास में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब आलमगीर जूनी दीवारे खास पर अपने तख्त पर बैठे तो मुखातिब हुए, लो बेटी ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। उसने इब्राहिम खान की सारी करतूतें बयान कर दी। कहानी सुनने के बाद सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और ये हुक्म सुनाया कि 1 महीने की मोहलत में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपनी माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारी डोली का इंतजाम करे। ये सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चादर के कोने से अपनी आंखों को पूंछते हुए उल्टे पाँव वापस आ गई। सारे रास्ते वो यही सोचती रही कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। शायद बादशाह भी चाहता है कि मेरी शादी कोतवाल से हो जाए, मगर फिर ख्याल आता है कि बादशाह के मुंह से बेटी कहकर पुकारना कोई मामूली बात नहीं थी। वो जरूर उनका हक अदा करेंगे। वो जरूर मेरी मदद के लिए और उस जालिम को सजा देने के लिए आएंगे। जो तारीख तय थी उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार हो गई। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं सवा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलकाए हुसन आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी। किसी ने खबर दी कि शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मसरूफ हो गया। मदारस के बकारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। वो पैसे लटाता लटाता डोली के करीब पहुंच गया, मगर जब उसने नजर उठाकर देखी तो सामने शहनशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने जैसे ही देखा तो खौफ से कांपने लगा। वो कोतवाल बेहस्सो हरकत हो गया। गुस्से से कांपते हुए शहनशाह ने कहा, ऐ जालिम, मैंने इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था कि दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। तुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि हक और इंसाफ के मामले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है। यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है। गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून खुशक हो रहा था। उतने में दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी उन तक आ पहुंचा। वो कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया, इस पापी को उसके बुरे कामों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए उसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ और सजाए मौत के तौर पर उसको ये सजा सुना दी गई कि उसके दोनों पांव अलग अलग 2 हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग सिमत में दुड़ाया गया। यहाँ तक कि वो कोतवाल को सबके सामने 2 हिस्सों में चीर दिया गया। सारा बनारस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के रहमो इंसाफ के गुण गाने लगा। शकुंतला की डोली उसके घर वापस भेज दी गई। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गया और पहुंचते ही हुक्म दिया कि मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन से शकुंतला मेरे सामने अपनी फरियाद लेकर आई थी।
उसी दिन मैंने अपने खुदा से वादा किया था कि जब तक मैं एक मजलूम औरत को इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, अपने हलक से नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने चादर से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, ऐ भारत के सरावानी, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए जरूर आएंगे। अपनी महबूब राया के साथ ये अन्याय आपसे हरगिज न देखा जाएगा, इसलिए मैंने अपनी जमीन पर एक चबूतरा पहले से ही बनवा दिया था ताकि हमारे शहनशाह जब जहाँ आए तो नमाज पढ़ने के लिए उन्हें कोई पाक जगह तलाश करनी न पड़े। लिहाजा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पहले वजू किया, फिर 2 शुक्राने नफल के अदा किए, उसके बाद कुछ खाया और पानी के चंद घूंट पीकर वापस जाने लगे। यूनी वापस लौटे तो पंडित लाला राम हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, जहाँ पनाह, इस चबूतरे को आपने अपने सजदे से पाक बना दिया है। अब हम इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहनशाह ने उस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्थर पर एक तहरीर लिख कर दी कि इस मस्जिद के इंचार्ज हमेशा हिंदू खानदान के लोग रहेंगे और आज भी गंगा के किनारे जो मस्जिद खड़ी है उसका नाम दहीरा की मस्जिद है। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई न कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदलो इंसाफ है, जो औरंगजेब आलमगीर के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगरचे लोग उनका नाम दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदल और इंसाफ करने वाले बादशाह थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।